ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮਹੂਵਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ। ਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। गुड आफ्टरनून, मैं मनीष कुमार, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव एंड ड्राइविंग स्किल्स महूवना। जिवें तुहानूं सब नूं पता है कि अज कोविड-19 की महामारी नूं चलदियां होइआं भारत सरकार अते पंजाब सरकार दीआं हदायतां अनुसार स्कूलों कालजां ते ट्रेनिंग सेंटरां की जो देण वाली सिक्ख्या नूं ऑनलाइन कर दिता गया, जिस दे तहत इस ड्राइवर रिफ्रैशर कोर्स नूं भी ऑनलाइन किया गया है। आओ आपां ड्राइविंग के विषय के विच गल करते हैं। जो अज का मेरा विषय है वो विशेष स्थितियां अधीन ड्राइविंग, फ्यूल बचाने के तरीके, ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने ते होने वाले जुर्माने। सब तो पहला गल करते हैं विशेष स्थितियां अधीन ड्राइविंग। तुहानूं सब नूं पता है कि ड्राइविंग करते समय कुछ अजिहियां स्थितियां का सामना करना पैंदा है जिन्हां स्थितियों में ड्राइविंग करना मुश्किल होने के नाल नाल खतरनाक भी होंदा है। वो स्थितियां हैं जिवें धुंध समय ड्राइविंग करना, बारिश समय ड्राइविंग करना, रात समय ड्राइविंग करना ते पहाड़ी खेतरों में ड्राइविंग करना। इन्हां स्थितियों में ड्राइविंग करना आम हालात ते आम मौसम के मुकाबले जिहड़ा हैगा ज़्यादा खतरनाक होंदा है। ते इन्हां स्थितियों में जो सड़की दुर्घटनावां ने वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलदियां हैं। इन्हां दुर्घटनावां का मुख्य कारण ड्राइविंग स्किल्स की घाट, जिवें वाहन चलाते समय जो चालक वाहन नूं चला रहा है उसनूं जो वाहन चलाते समय एमरजेंसी हालातां नूं नजिठण बारे जागरूकता की घाट होना, या एमरजेंसी हालातां दे विच व्हीकल नूं कंट्रोल किवें करना है तो उन्हां बारे ज्ञान ना होना अक्सर ही अजिहियां सड़क दुर्घटनावां नूं जन्म दिंदा है। आओ असीं जानते हाँ कि इन्हां स्थितियां दे विच ड्राइविंग करते समय किहड़ियां गल्लां अते सावधानियां दा ध्यान रखना चाहिए। सब तो पहला गल करते हैं धुंध समय ड्राइविंग करन समय किहड़ियां गल्लां दा खास ध्यान रखना चाहिए। धुंध साडी जो देखण दी समर्थ है उसके उपर सीधा असर पाउंदी है। धुंध विच ड्राइविंग करना मुश्किल होने के नाल नाल बहुत ज़्यादा जो खतरनाक भी होंदा है। कदे कदे तो धुंध इन्नी ज़्यादा संघनी होंदी है कि कुछ मीटर तक भी अगे जी सड़क दिखाई नहीं दिंदी। तो इन्हां हालातों तो बचन लई किहड़ियां सावधानियां का ध्यान रखना चाहिए। सब तो पहला धुंध दे विच ड्राइविंग करन समय जो व्हीकल चालक है वो मानसिक ते सरीरक रूप दे विच जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसदियां जो अखां की जी रोशनी है वो भी बिल्कुल जो सही होनी चाहिए है, क्योंकि अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति की अखां की नज़र कमज़ोर है, उसनों जिहड़ी अखां की दृष्टि है दूर देखने की या नेड़े देखने की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंदी है। तो धुंध विच तां वैसे ही जो सड़क बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकते, इस करके जो नज़र की कमज़ोरी है, अखां की नज़र की कमज़ोरी वो भी किते न किते धुंध दे विच खतरनाक हो सकती है। इस करके इंश्योर करो तुसी जो फिजिकली रूप और मैंटली रूप के जोड़े है तुसी बिल्कुल फिट होने चाहिए हो। फिर उस तो बाद व्हीकल चलाने तो पहला व्हीकल की हैडलाइट, लो बीम लाइट, फोग लाइट, इंडिकेटर लाइट, टेल लाइट, नंबर प्लेट लाइट, पार्किंग लाइट ते हैज़र्ड वार्निंग लाइटां भी आदि चालू हालत दे विच होणियां चाहिदियां हन। अगर इन्हां दे विचों कोई भी लाइट जो चालू हालत दे विच नहीं है तो उसनूं सही करवाओ ताकि धुंध दे विच किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पै जाए। क्योंकि जो तुहाडे व्हीकल की हैडलाइट है वो तुहानूं अगे सड़क देखण दे विच बहुत मददगार हुंदी है।
ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਟੇਲ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 4 ਲੇਨ ਜਾਂ 6 ਲੇਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਚਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਪਰ ਦੀ ਜੋ ਰਬੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫੌਗ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਹਾਈ ਬੀਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਕਸਰ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਸਕਿੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਲੇਨ ਜਾਂ 6 ਲੇਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕਦਮ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਜ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੋ ਪੱਟੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ, ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਆ ਉਹ ਚੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ, ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 40-50 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਜੇ ਲਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੌਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 40-50 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਰੋਡ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਾਂ, ਚੁਰਸਤੇ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੈਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੁਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਗਤੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁੰਦ ਸਮੇਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਲਾਈਟ, ਹੈਡਲਾਈਟ, ਲੋ ਬੀਮ ਲਾਈਟ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਈਟ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਠੰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਪਰ ਦੀ ਰਬੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲਚੀਲਾਪਨ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਪਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਕਣਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਕਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਉਸ ਪੋਲ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, 1000 is 1, 1000 is 2, 1000 is 3, 1000 is 4. That is 4 second rule. ਅਗਰ 1004 ਗਿਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਉਸ ਪੋਲ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੋ। ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਸੜਕ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਮੋੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਵਹੀਕਲ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਿਸਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਟੀਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਟਾਇਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੀਲਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੁਮਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਜੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਘੁਮਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਫਿਸਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ABS ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜੋ ਸੀਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੌਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੌਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਪਲਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ, ਅਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕਰ, ਟਾਇਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਅਜਿਹੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟਸ ਆਦਿ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀਪਨ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਮ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 150 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਲੋ ਬੀਮ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਲਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਟ ਲੋ ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋ ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਟਸ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ
ਯੂਅਰ ਹੈਡਲਾਈਟ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਟਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਘੱਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲ ਰੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜਨ ਤੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਢਲਾਣ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢਲਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੱਚ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਦੀ ਘਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ GPS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੋਨੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਵਹੀਕਲ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ 50% ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ
ਤੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਰਾਓ। ਲੋਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਠਾਓ ਜਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਮਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ 25000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਰਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਕੋਈ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 10000 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ LMV ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਓਵਰਲੋਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਤੇ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਮਹੂਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਦਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਦਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਦਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਟੂ ਵੀਲਰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਨ ਕੀਪ ਅਸਿਸਟ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਨ ਕੀਪ ਅਸਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
रुक जाएगी। आई ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ डिटेक्शन टैक्नोलॉजी है, पार्किंग सेंसर या बैकअप कैमरा है, अडप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ब्रेक असिस्ट है, होर बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो आ जांदियां। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਨਕੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਐਨਕੈਪ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਨਿਊ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 4 ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਆ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹਾਈਵੇ ਲਈ 1033 ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕ जनवरी के दूसरे हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाया ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਐਂਟੀ ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਐਂਟੀ ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, 에ਅਰ ਬੈਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੱਕ 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਗਦਾ ਬੁਝਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ 80, 100, 120। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ 120 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ, ਤਿਰਛੇ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਤਰਾ ਉਹ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਿਰਛੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਰ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ
ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅੱਜ 2 ਵੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ NHARSS, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਰੇਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੇਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 1033। ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 108 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 112 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 112 ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 112 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਐਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ SOS ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਏਡ। ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੀਪ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੇਫ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬਲਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਐਂਬਲਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ 50 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5, ਜੇ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਫਸਟ ਏਡ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 108 ਤੇ ਜਾਂ 112 ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ABC ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ABC ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ B, ਬਰੀਥਿੰਗ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 에ਅਰਵੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। B, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ C, ਗੇਟ, C ਮਤਲਬ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ। 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ABC ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ, ਨਬਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ABC ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 에ਅਰਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ, ਗਲਾ, ਲੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਈ ਬੰਨੀ ਹੈ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਆਉਣ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, 에ਅਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ B, ਸਾਹ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 에ਅਰਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਤੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30-40 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਵੇ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਣਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਤੇ ਵਰਤੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਡ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਏ ਫॉर ਐਸ਼, ਸਵਾਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ, ਕਾਗਜ਼, ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਏ ਆਇਆ। ਬੀ ਫॉर ਬਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਬੀ। ਕੋਡ ਸੀ ਕਰੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਡ ਡੀ। ਕੋਡ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਧਾਤੂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਧਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਡ ਡੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਕੇ ਦਾ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ K ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ A B C ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 3 ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਕੋਡ A ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੂਗਾ, ਕੋਡ B ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਕੋਡ C ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। सत श्रीकाल जी सारे, मैं हरीश कुमार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव एंड ड्राइविंग स्किल तो ड्राइविंग की रिफ्रेशर कोर्स की ऑनलाइन 6वीं क्लास लेके हाजिर हाँ जी तुहाडे सामने। अज के क्लास में आपां गल करांगे कुछ ऐसियां चीज़ों बारे जिहड़ियां सीधे सीधे ड्राइविंग नाल रिलेटेड है तो बहुत सारे दुर्घटनावां के कारण बन जाती है, जिहदे विचों एक सब तो जिहड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्ट्रैस, यानी कि तनाव। स्ट्रैस मैनेजमेंट बारे अपना एक चैप्टर है। उस तो बाद आप गल करांगे HIV/AIDS बारे, फिर उस तो बाद HIV/AIDS के कारण ते उन्हां दी रोकथाम किवें है इन्हां दे बारे। सब तो पहला आप गल करते हैं स्ट्रैस बारे। जिवें कि आपां कोई भी सड़क वरतन वाला इंसान जो है वो नहीं चाहता भी हादसे हो, पर हादसे फिर भी लगातार बनी जाते हैं। किते ना किते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा हाथ है। तनाव जी है, स्ट्रैस जी है, ये दिमाग के बहुत बड़े हिस्से में कैप्चर करती है। समझण की, डिसीजन लैन की ये जी पावर है, ये बहुत सारिया रिव्यूज हो जाती हैं जिसके कारण हादसे जोड़े वो वापरते हैं। तो सब तो पहला तनाव की है, कोई भी चीज़ या कोई है काम जो अपन लगता है अपने बसों बाहर की गल है तो वो चीज़ जी है वो तनाव पैदा करती है। या तुम ये कह लो कि जो डिमांड ज़्यादा हो तो उन्होंने करने वाली जी पावर है वो अपन लगती है घट है, तो उदों स्ट्रैस जी है वो बन जाती है। स्ट्रैस जी है वो जो बंदे के हावी होती है तो उनके सोचन समझण की शक्ति, डिसीजन लैन की पावर जी है इन्होंने उत्ते सीधे सीधे इफेक्ट करती है। अब यदि सिंपल गल कह सकते हैं, आप बहुत बारी ग्रुप बह के गलबात करते हैं। गलबात होने तो बाद जो आप उन्होंने हुंगारा लैन वास्ते पूछते हैं हाँ भाई जो कुछ मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी वो सही है, तो ग्रुप के सारे बंदे हाँ दे हामी भरते हैं। पर कोई एक इहो जिहा हुंदा जिहड़ा वो कहता भी मैंने तो कुछ सुनिया नहीं, तुसीं की क्या, जबकि गल उस ग्रुप में की सी, सारिਆਂ समझ आई, वो एक बंदे को समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि वह जो दिमाग से वो उस पासे नहीं सी, वो दिमाग में कुछ होर भी चाल चल रही सी, वो स्ट्रैस सी जिहदे कारण उन्होंने कुछ सुनाई नहीं दिता। इस तरह ही ये जी स्थिति है जो ड्राइविंग करता बंदा स्टेयरिंग पे बैठा बंदा आपके दिमाग में एक होर टेंशनों में पा लेंदा है, तो आसे पासे आले दुआले का ध्यान नहीं रहता, जहन इससे भटक जाता है, जिहदे नाल बहुत सारे दुर्घटनावां जिहड़ियां वो उन्होंने कारण बनते हैं। ठीक है, तो दूजी चीज़ है भी स्ट्रैस में मैनेज करने की जरूरत क्यों है। स्ट्रैस एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान पैदा होया उदों ये नाल आई सी, तो जो तक इंसान रहूगा ये नाल होगी। उदाहरण के तौर पर जिवें जो बच्चा ब्याह के बाद बच्चा नहीं होया तो एक स्ट्रैस है, जो बच्चा हो गया तो हम कि स्कूल पढ़ूगा ये स्ट्रैस है, पढ़ाई पूरी होगी तो नौकरी कितनी लगूगा ये स्ट्रैस है। यानी कि कहने का भाव यह है कि जी स्ट्रैस है कि बंदे के नाल नाल रहूगी। हम इनू मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रैस आती है ये बंदे के शरीर के उत्ते दो तरह के इफेक्ट देती है दिमाग में, पॉजिटिव तो नैगेटिव। जे तो आप स्ट्रैस पॉजिटिव तरीके लेंगे
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਪੱਧਰੀ ਤਣਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਦੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਧਾਰਨਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਲਏ, ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਪਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਵ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤਾਵ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ बढ़ावा देती है। सहयोग की कमी, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ सहयोग नहीं करता, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ बढ़ावा देती है। तनाव के नतीजे की है, अगर तनाव रखते हैं, स्ट्रेस अपने से रहती है तो इसके इफेक्ट की है तो ये शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। शरीर पक्षों कमजोरी जी है वो आनी शुरू होती है, मानसिक पक्षों ये बंदे को कमजोर करता है। तो व्यवहार जो होंगे नैगेटिविटी आती है, हर काम में ना ये काम मेरे तो नहीं होना, इस तरह की जो चीज़ें ये स्ट्रेस के आउटकम है। स्ट्रेस होना ये सारी तरह के शरीर के मानसिक बदलाव जोड़े है वो होने शुरू हो जाते हैं। हुण ये जो तनाव है ये तो आप किवें बच सकते हैं, जो तनाव है तो आप की ये काम करिए जिस इस तनाव को आप घट कर सकते हैं। तो उन्होंने सब तो पहली चीज़ जी है वो है योग, मैडिटेशन। योग जोड़ा है वो सुबह शाम जरूर करना चाहिए। ड्राइव करने तो पहला सलाह है थोड़ी देर योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करने का सीधा सीधा भाव यह है कि दिमाग को एक पासे केंद्रित करना। दिमाग को एक पासे केंद्रित करने तो बाद जो फालतू दी चीज़ें अपने दिमाग अंदर चलती हैं उन्होंने आउट कर दो, तो सिर्फ चंगे वास्ते सोच के आप ये स्ट्रैस जी है खत्म कर सकते हैं। माफ़ करना, किसी तो गलती हुई तो आप माफ़ करता तो ये जी चीज़ है ये स्ट्रैस को खत्म कर देती है। तीजी चीज एक्सेप्टेंस या स्वीकार करना, मेरे तो गलती हुई तो मैं वो मान ली, ये है स्ट्रेस जी है वो खत्म हो जूगी। जो तुम स्ट्रेस ज़्यादा तंग करती है या ज़्यादा थोड़े हावी होती है तो तुम आपके किसी ऐसी जगह पर घूमन फिरन जा सकते हो जिसे थोड़ा दिल इंजॉय करता है, आपने डेली दोस्तों गलबात करके जिमें भी ये स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। या जी भी चीज़ तुहानू स्ट्रेस देती है वो जानकारी वो बारे ज्ञान लैके इस स्ट्रेस के उत्ते कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्ट्रेस जी है ये ड्राइविंग ड्राइव करते समय तनाव होना बहुत सारे जोड़े हादसे है वो हो जाते हैं। तनाव अज के टाइम में सब तो बड़ी एक समस्या है। ड्राइविंग करते वे जो दिमाग अपना कितने होर होगा तो ये सीधे सीधे हादसों निमंत्रण है सीधा। तो बेनती ये है कि इन्होंने चीज़ों के उत्ते थोड़ा गौर किया जाए तो तनाव रह के एक जगह केंद्रित होकर सड़क के उत्ते केंद्रित होकर ड्राइविंग करनी चाहिए है। ठीक है, हम इस तो अगला जो चैप्टर रखना आप गल कर लगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है HIV/AIDS। तो बहुत जगह पर पढ़िया सुनिया गया, अखबारों में भी आप आम पढ़ते हैं कि जो HIV वायरस है ड्राइविंग कितने का एक बहुत बड़ा तबका जोड़ा है वो इफेक्टेड हो जाता है। ड्राइवर साहबान घरों बाहर जाते हैं बहुत बहुत टाइम ताई तो उन्होंने इन्होंने चीज़ों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो एड्स बारे सब तो पहली गल मैं तुहानू ये कहना चाहांगा कि एड्स की जानकारी इसका बचाव है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है तो अज तक कोई भी ऐसा इलाज नहीं बन सकिया जिसके बंदे पूरा HIV मुक्त किया जा सके। तो कृपा करके जोड़ा पूरे का पूरा सबजैक्ट है इन्हू ध्यान जरूर सुनो और जिन्ना ज़्यादा हो अगे भी इहदे बारे जरूर गलबात करो। सब तो पहला मैं तुहानू एक गल जरूर दसना चाहांगा कि HIV ते एड्स एक ही चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। HIV मतलब एक वायरस है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਏਡਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਏਡਸ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਏਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਡਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਏਡਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਡਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1,20,000 1,40,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,70,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ HIV ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 60-70,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ HIV ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, HIV ਹੈ ਕੀ? HIV ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ HIV ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ RBC ਮਤਲਬ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੇ WBC ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ CD4 ਸੈੱਲ ਤੇ T ਸੈੱਲ। HIV ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿय ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਏਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 8-10 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ HIV ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ HIV ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਲਾਸਟ ਚਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ CD4 ਸੈੱਲ ਤੇ T ਸੈੱਲ ਉਹ HIV ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਲਣ ਦਾ 85% ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੰਜ ਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
कि ज़्यादातर नशे करने वाले जो लोग होंगे वो करते हैं एक ही सिरंज का पूरे ग्रुप के इस्तेमाल जोड़ा होता है इन्होंने चीज़ों का ये ज़्यादा करता है। उस तो बाद इसके चीकन के लक्षण HIV तो एड्स ताईं जिहड़ा ये सफ़र है तीन पड़ावां विच हुंदा है। सब तो पहली स्टेज जिहड़ी है इहनूं कहते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। जदों पहली बारी ये वायरस शरीर के अंदर दाखिल होंदा है तां ये जिहड़ी स्टेज है इहनूं कहते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। ते बहुत सारे जिहड़े लोग है उन्हां नूं ये पता भी नहीं लगता भी HIV की लाग जिहड़ी है उन्हां नूं लग चुकी है। पर कुछ बंदियां विच पहले 1 ਤੋਂ 2 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ कुछ लक्षण ਜਿਹੜੇ ਹੈ HIV ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ आपके शरीर के अंदर दाखिल होने जिन्हां विच बुखार होना, सिर में दर्द होना, मुंह के अंदर चिट्टे चटाक बनने या जख्म होने, थकावट रहना, ज़्यादा पसीना आना या रात को सुते पे ज़्यादा पसीना आना, स्कार यानी कि दफड़ या खारिश के निशान एकदम आने ते उन्नी जल्दी तेजी नाल ठीक हो जाने ये भी एक इहदा निशानियां विचों है। गले दे विच खराश होना, भार दा लगातार घटना, तो ये कुछ इस तरह के सिम्पटम है, इस तरह के लक्षण है जिहड़ा HIV इन्फेक्शन जो पहली बारी शरीर के अंदर जाता है तो वो ये कुछ लक्षण कुछ बंदियां विच 1 ਤੋਂ 2 हफ्तिਆਂ ताईं ज़ाहिर होंदे है। उस तो बाद शुरू होती है दूजी स्टेज। दूजी क्लिनिकल पड़ाव जिहड़ा है उहदे विच व्यक्ति आपके आप को नॉर्मल महसूस करता है। वो जिहड़े पहला लक्षण मैं तुहानूं दस्से वो बिल्कुल नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं। हुण ये जिहड़ा दूजा पड़ाव है ये आम तौर पर 8 ਤੋਂ 10 साल का होंदा है जिहदे विच बंदे नूं बिल्कुल भी एहसास नहीं होंदा, बिल्कुल भी कोई लक्षण भी नहीं आते। तां ये दूजा पड़ाव दे विच जिहड़ा HIV इन्फेक्शन है वो लगातार अंदर इन्फेक्शन बढ़ाता है तो बीमारियों तो लड़न की जी ताकत है वो थोड़ी थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है। उस तो बाद आती है तीजा पड़ाव, इनू कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। ये स्टेज कदों डिक्लेयर होती है जो ब्लड के वाइट ब्लड सैल जिहड़े होंदे है CD4 सैल ते T सैल उन्हां दी गिनती 500 पर ml या इस तो घट हो जाती है। उदों डॉक्टर जिहड़े है सरकार डॉक्टर सरकार वो इन्हूं एड्स घोषित कर देंगे हैं यानी कि उन्हें उस हालत में नहीं है इहदा शरीर कि ये बीमारियां नाल लड़ सके। तो इत्थे ये 3 स्टेजां विच HIV तो एड्स बनता है, इन्हां दे बारे आपां नूं पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगे आपां गल करदे हां HIV या एड्स फैलण दे कारण की है। सब तो पहला कारण HIV एक तो दूजे नूं वीट थ्रू गुप्त अंगां दे जिहड़े तरल वगदे आ उन्हां थ्रू खून द्वारा ये हो सकता है, एक दूजे को फैल सकता है। असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने नाल ये जिहड़ा HIV वायरस है ये फैलदा है ते ये दुनिया का सब तो बड़ा कारण है जिहदे नाल एड्स तेजी नाल फैलदा है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, गंदियां सरंजां या एक ही सरंज की बारी बारी वरतों करना या एक ही सरंज की कई बंदियां द्वारा वरतों करना। जे अगर कोई भी बंदा उनके विचों HIV तो प्रभावित है तो वो जिन्हें भी उस चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा उन्होंने पूरे पूरे चांस है तो इस चीज़ तो बचना चाहिए। गर्भ अवस्था में जे मां या मां जी है वो एड्स तो प्रभावित है HIV तो प्रभावित है तो उन्होंने होने वाले जोड़े नवजन्मे शिशु है बच्चे है उन्होंने बीमारी हो सकती है या बच्चा पैदा हो चुका है उस तो बाद मां HIV इन्फेक्टेड हुई है तो वो जो दुध है मां का दुध है वो भी एड्स जो एक तो दूजी जगह HIV जो वायरस है वो पहुँच सकता है। इस चीज़ का आपको पता होना ज़्यादा जरूरी है। HIV प्रभावित खून या खून के और जो प्रोडक्ट है उन्होंने अदला बदली एक इंसान को दूसरे इंसान कर लग्या भी ये वायरस एक तो जगह एक जगह तो दूसरी जगह एक इंसान को दूसरी जगह दूसरे इंसान पहुँच सकता है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वक्रो वक्रे संबंधों दौरान ये भी देखा गया है कि एक औरत
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਡਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। HIV ਏਡਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ HIV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰੰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰੰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ HIV ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਲੇਡ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕੋਂਡਮ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 85% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੈਕਸ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ HIV ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲੀ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਹੂਵਾਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।